और बड़ी इन्होंने मेहनत की है संगीत की। सो मेरी सारिया संगतां नूं बेनती, जिथे आप आउंदे हो, एक एक दो दो भैन भरावां नूं नाल जरूर लेके आउण दी किरपालता करिया करो, क्योंकि साडी संगत ही माँ प्यो है। प्रबंधकों ने अपना फर्ज निभाता, स्पॉन्सर कर दित्तियां। ये सारे प्रोग्राम तो संगत वास्ते बने ने, संगत वास्ते आप शुरू किए ने। जे संगत आएगी, सत संगत जिथे तुसीं कीर्तन सरवण करना, उत्थे असीं जिहड़े गुरु के प्रचारक ने, कीर्तनीय ने, इन्हां दा असीं सत्कार भी करना। आप जी नूं पता है कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए की कल्ले कल्ले बंदे की टिकट आ रही है, और अपने परिवार नूं बच्चों नूं छड्ड के आ रहे हैं। असीं कीर्तन सुनने वास्ते भी नहीं आ रहे। सो हुण तो बड़ी महाराज की कृपा है। सो आप कोशिश करिए, आप विसाखी पुरब, खालसा पंथ के साजना दिवस की खुशी अंदर ये सारे प्रोग्राम हैं। अज रात नूं उत्थे भी शाम नूं 10 बजे तक प्रोग्राम हैवलक रोड से भी। ये सारे प्रोग्राम तुहाडे वास्ते ने। जिथे प्रिंसीपल साहब ने कीर्तन करना, इन्होंने कीर्तन करना, भी जुझार ने कीर्तन करना। खास करके अपने कोल भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया, जिन्होंने कि विसाखी पुरब नूं समर्पित खालसा पंथ के साजना दिवस की खुशी अंदर प्रबंध ने भी इन्होंने बेनती की। इन्होंने पंथ प्रकाश की कथा साढ़े वास्ते आरंभ की, और ये जाना चाहते सी। प्रबंध ने होर कईयां ने रोकया, बाबा जी तुसीं वे जरूर महीना इन्हें हुण विसाखी तक रहना। पर जिन्नी आपां नूं उम्मीद सी संगतां ने उन्हें संयोग दिता नहीं। पर मैं कहना मेरे वीर जिहड़े सुनते हैं वो धनता के योग ने। आपां कोशिश करिए सारे ही थोड़ा थोड़ा जरूर। हुण बड़ी कृपा करती है। फिर जिसले महाराज डरांदे ने, फिर असीं कहने महाराज जी कदों गुरुद्वारे खुलणगे। हुण ते महाराज ने बड़ियां कृपा करतियां। तुहानूं पता है, देखो कि वो जे संसार के हालात दोबारे फिर होण जा रहे हैं, फिर बंबां की गरगाहट, फिर असीं कहना महाराज सानूं बचा लो। सो कृपा करो, पर थोड़े थोड़े जिहड़े वड्डे कीर्तनी आए हैं इन्हां दा सत्कार भी नाले असीं सुणीए। जिहड़े सरोते बह के कथा सुणदे ने कीर्तन, उसले इन्हों पता भी साड़ी हाज़री लग रही है। सो कृपा करके जरूर आप वध तो वध हाज़री भरने की कृपालता करिया करो। आओ बड़े प्यार न भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया 96 करोड़ी बुढ़ा दल के मुख प्रचारक आप संगतां नूं 40 पंथ प्रकाश की लड़ीवार कथा सरवण करा रहे हैं। बड़े प्यार के नाल सरवण करते हैं जी। अपने निशान साहब के चोला साहब की सेवा इत्थे ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित ध्यावों, हृदय नित ध्यावों। श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन विघ्नन के नासक, विघ्नन के नासक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमह अमृत ज्ञान है, माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदो कर अनुराग। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। एक अंकारा सतगुरु
ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਮਨ ਲਾਏ। ਜੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਤੁਰਿਓ, ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਾਏ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਮਨ ਲਾਏ। ਜੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਤੁਰਿਓ, ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਸ਼ਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਵੀ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਏ, ਬਲਕਿ ਖੋਪੜ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਮਨ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਤੁਰਿਓ, ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਾਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 21 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਬਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਜੂਤਣ ਤੋਹੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਜਾਊਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਜੋ ਮਾਝੇ ਮੈਂ ਬਸਤ ਥੇ ਭਲੇ ਸਪੂਲੇ ਗਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਠੀ ਤਪੀ ਸਾਚੋ ਸਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਹਠੀ ਤਪੀ ਸਾਚੋ ਸਤੀ ਨਿਹੰਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ,
ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੰਗਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੰਨੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਨਵਾਬ ਮੌਤ ਜਬ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਾਗੋ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 18 ਸਈਏ ਦੋਏ, ਸਾਲ 1802 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਮਤ 1802 ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਸਾਕੋ ਸੋਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਵਾਬ ਮੋਲਖਨ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਓ ਸਿੰਘ, ਰਿਜਕ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਹੇ ਉਗਰਾਹੀ ਹਾਲ ਵਾਹੀ, ਨੈ ਚੱਕਰੀ ਬਣਜ ਕਮਾਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਬਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੌਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋ ਚੜਤ ਚੜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਹਟਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਚੜਾਏ, ਭੇਟਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈ ਗੁਰੂਨ ਕੋ ਦੇ ਨਿਆਜ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਟਾਏ ਦਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਭੁੱਖੇ ਕਿ ਮਨਾਹੇ ਮਰਾਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ ਲੱਭੇ ਨਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ,
ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਨੇ? ਨਵਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਟੋਲੇ ਉਨ ਬਨ ਕੇ ਰਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਐਸੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? ਖੋਜ ਟੋਲ ਕੈ ਮਾਰੇ ਤਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਨ ਪਿੰਡਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਛੋੜ ਗਏ ਵੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਵਟਾਵੇ ਭੇਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਾਕ ਪਿਹਾਗਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੱਢਣ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਬਾਜ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬਟੇਰੇ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਇਹ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਰੇ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਬਹੁ ਘੇਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਜਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵੈ ਨਾਹੀ। ਰਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਕਿਮ ਜੀਵੇ ਰਿਜਕ ਬਿਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਰਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਤ ਸਾਗ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖ ਕਬ ਜੀਵੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੀਵੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗ ਕੇ ਮੱਥੀਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਗਦਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਨੈ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਉਨਤੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਹਮ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਏ ਯੋ ਭਾਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਬਾਤ ਏਨ ਭਾਈ ਆਖੀ, ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਛਕਾਏ ਪੀਏ ਨਿਜ ਖਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਹੇ ਵੈ ਨੰਗ ਹਰ ਭੁੱਖ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਹਿ ਵੇ ਨੰਗ ਹਰ ਭੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕੇ ਨੈ ਸਿੰਘਨ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਚਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਸਹਿ ਵੇ ਨੰਗ ਹਰ ਭੁੱਖ, ਦੇਖ ਸਕੈ ਨਾ ਸਿੰਘਣ ਦੁੱਖ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਨ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਨ ਕੱਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਿਵਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਾਕੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸਲਵਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਖੁਦ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਪੂਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਪੀਸ ਨਾ ਪੀਸ ਕਮਾਵੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਟਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈ ਪੀ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਪੁਚਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਵੱਟ ਕਈ ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਭੇਜੇ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਹੀ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ, ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਭੇਜੇ ਸਿੰਘਨ ਓਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਨ ਬਾਬ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕਠਨ ਪੰਥ ਭਿਓਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮਰਤ ਕਬ ਮਾਰੇ ਇਨੇ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾਈ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੋਪੜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਢੇ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਨ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਢੇ ਦਾ ਡਾਢਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਰਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਉਨ ਸੋ ਕਿਹੋ ਸੋ ਹਮ ਦੇਉ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ,
ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੇਜਤੇ ਉਨ ਹਮ ਦੇਹ ਖਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਏ ਯੋ ਫਿਰ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਏ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੋਲੋ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਆਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਤ ਪਿੰਡ ਵੈ ਹਾਲਾ ਭਰੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹਮ ਕਾਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚੇ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪੁਚਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਰਪਾ ਮਾਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਧਵਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੀਸ ਕੂਟ ਵੈ ਕਰੇ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਖਾਏ ਬੈ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ। ਤੇ ਖੁਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਖੁਦ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਮੋਟਾ ਪੈਰ ਆਪ ਰਹਿ ਲਿਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਵਸਤਰ ਲਿਜਾਣੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਚੇ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਬਚਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਓਏ ਬਿਨ ਸਿੰਘਨ ਹੋਰ ਨ ਸੇਵੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜ ਲੋਹਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ। ਬਾਂਗ ਸਲਾਤ ਸੁਨ ਮੁੰਦੇ ਕਾਨ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦਈਏ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟ ਸੀਰਨੀ ਪੀਰ ਨ ਖਾਨ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੁਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸੁਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈ ਕਨਾਨੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨੈਕ ਨ ਡਰੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਛਪੜੀ ਨਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਟੁੰਡਾ ਆਖੈ, ਜੋ ਜਗਨਨਾਥ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਪ ਨ ਭਾਖੈ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਰਾ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਰਕਣ ਆਖ ਬਚਾਏ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਪ ਸਹਿ ਵੇ ਨੰਗ ਭੁੱਖ, ਦੇਖ ਸਕੈ ਨਾ ਸਿੰਘਣ ਦੁੱਖ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਪੰਡ ਉਠਾਏ ਕੈ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਦੂਸਰੋ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਤਾਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਨ ਮਾਰਿਓ ਮੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਛੋੜ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਝਲ ਮੈਂ ਨਸਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਦੂਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰਾਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਦੇ ਸਿੰਘਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬੀਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 20-50 ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਥ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ 20-50 ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਕਿ 20 ਜਾਂ 50 ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਨ ਕੋ ਵੈ ਲਾਵੇ ਹਾਥ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਲਏ ਡਰਾਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਪਰ ਕਰ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਕੀ ਨਹਿ ਠਕਰਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੇਵੇ ਉਸ ਖੂਹ ਅਗਨ ਜਲਾ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਕਿਉ ਹਰ ਭਗਤ ਕੋ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੈ ਉਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਭੋਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20-50 ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਿਆਏ 2 ਜਾਣੇ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 20-50 ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾ। ਤੋ ਚਉਪਈ ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਦੀ ਜਾਏ ਲੈ ਆਵੇ ਸੋ। ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 20 ਕੁ ਸੰਗ ਪਿਆਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 20-30 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 20-30 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਖੋਪੜ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਸਤਿਓਂ 14 ਉਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਵਾਬ ਫਰਮਾਈ ਤਿਮਹੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਰਤ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਫੌਜੈ ਚਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਦੀ ਅਨਜਾਏ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫੜਿਓ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ। ਨਵਾਬ ਕਿਹੋ ਤਿਨ ਕਰ ਕੋ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਮੋੜ ਪੜਾਣੇ ਲਾਏ। ਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਹਿਦੀ ਲਾਗੇ ਬੁਰਾ ਸੁਮਾਨਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ ਚਮਚੀ ਚਮਕੀ ਲੋਕਨ ਤਾਨਨ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਦੀਨ ਕੋ ਕਛ ਦੇ ਕੇ ਦਾਮ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਬ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਠਰਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਿਓ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਭੈਣ ਸਾਥ ਥੀ ਸੋ ਫੜੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਮਦੈ ਲੋਕਨ ਛਡਵਾਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਹੁਤੀ ਪੜਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਤਿਸ ਲੱਖ ਆਇਓ ਰੋਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਣੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਈਏ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਈਏ, ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਜੋਧੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੈਸਾ ਸਿਦਕ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਯੋ ਮਤਾ ਬਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਣ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਅਹਦੀਨ ਕੋ ਦਹਿ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਛਡਾਵਣ ਹੈ ਵੱਡ ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ 100 ਗੁਣੋ ਕਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਤੁਰਤ ਹਟਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨੋਂ ਨੱਠਣ ਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰ ਹੈ ਮੁਗਲ ਦੁਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਸਿਰ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਾਰਾ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸ ਰੂ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਈਆ, 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗਿਆਨੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।